हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनंद वर्धनम स्वर्णमयी सुतं वन्दे जुगमाया मनोहरम विजय वल्लभां देवीं विजयानंद वर्धिनीं सदानंदमयीं शान्तिं जुगमायां नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु शिष्य संवाद ग्रंथ होते पाठ। आज आमरा ग्रंथটির चतुर्दश प्रसंग मुक्ति लाभेर उपाय आस्वादन करब। शिष्य गुरुदेव के जिज्ञासा करितेछेन कि उपाय मुक्ति लाभ करा जाए। गुरुदेव उत्तर दितेछेन जीव कर्मेर अधीन हইয়া कर्मजन्य संस्कार द्वारा अदृष्टेर अधीन हইয়া नाना प्रकार वृक्षलता कीट पतंग पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि नाना जनिते जन्मग्रहण करे। जीवेर बासना যতদিন नष्ट ना হয় ততদিন पुनः पुनः जन्म मृत्युर अधीन हইয়া नाना प्रकार क्लेश भोग करे। जीव 84 लक्ष बार जन्मग्रहण करिया थाके, ताहार मध्य बहु लक्ष बार उद्भिद कीट पतंग पशु और पक्षी जन्म लाभ करिया शेषे मानुष हইয়া जन्मग्रहण करे। जीव मानुष हইয়া जन्मग्रहण करिबार अधिकार लाभ करिले प्रथमे कोल भील साँवताल इत्यादि असभ्य जातिर मध्य जन्मग्रहण करे। परे क्रमश अपकृष्ट मनुष्य जाति हইতে उत्कृष्ट जातिते जन्मग्रहण करे। उत्कृष्ट और अपकृष्ट जनि काहाके बोले ताहा श्रीमद्भागवते भगवान कपिलदेव बलियाछेन। जीवः श्रेष्ठाद्य जीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः सच्चित्तः प्रवरस्ततः सेन्द्रियवृत्तयः तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरारसवेदिनः तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठस्ततः शब्दविदो वरः रूपभेदविदस्तत्र ततश्चोभयतो दतः तेषां बहुपदः श्रेष्ठश्चतुष्पादस्ततो द्विपाद ततो वर्णश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो अर्थज्ञो अभ्यधिकस्ततः अर्थज्ञात् संशयच्छेत्ता ततः श्रेयान् स्वकर्मकृत् मुक्तसंगस्ततो भूयान् दुग्धधर्ममात्मनः तस्मान्नर्जार्पिता शेषक्रियार्थात्मा निरन्तरः मर्जर्पितस्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकर्मणः न पश्यामि परं भूतमकर्तुः समदर्शनात्। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध 29तम अध्याय 28 থেকে 33तम श्लोक। अर्थात अचेतन पदार्थ हইতে सचेतन पदार्थ श्रेष्ठ, सचेतन पदार्थ हইতে प्राणभृत पदार्थ श्रेष्ठ, प्राणभृत हইতে चित्तयुक्त अर्थात ज्ञानवान, ताहा हইতে इंद्र वृत्ति विशिष्ट जीव, ताहा हইতে गंधवेदी, ताहा हইতে शब्दवेदी, ताहा हইতে रूपवेदी, ताहा हইতে दन्तयुक्त प्राणी, ताहा हইতে बहुपद प्राणी, ताहा हইতে चतुष्पद जंतु, ताहा हইতে द्विपद जंतु, ताहा हইতে चतुर्वर्ण मानुष, ताहा हইতে ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मणेर मध्य वेदज्ञ, ताहा हইতে वेदार्थविद, ताहा हইতে संशयच्छेत्ता अर्थात मीमांसाकारी, ताहा हইতে सधर्मानुष्ठानकारी, ताहा हইতে मुक्त संग श्रेष्ठ, मुक्त संग आपनार अनुष्ठित धर्मे निष्काम, ताहा हইতেও যিনি আমাতে समस्त क्रिया मन बुद्धि अर्पण करियाছেন সেই মত পরায়ণ পুরুষ শ্রেষ্ঠ। আমাতে अर्पित चित्त कर्म और कर्मफल अर्पणकारी কর্তৃত্বাভিমান শূন্য সমদর্শী পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ জীব আমি আর দেখি না। मनुष्य जन्मलाभ करिया जखन जीव उपासनार
আবশ্যকতা অনুভব করে, তখন সে কতিপয় জন্ম পুত্র লাভের জন্য, ঐশ্বর্য লাভের জন্য, আরোগ্যকামী হইয়া, শত্রু হননেচ্ছু হইয়া ভূত প্রেত যক্ষ রাক্ষসের উপাসনা করে। ডাকিনী সিদ্ধি, যোগিনী সিদ্ধি, তাল বেতাল সিদ্ধি প্রভৃতি এই জাতীয় উপাসনার অন্তর্গত। তাহার পর দেব উপাসনা। জীব স্বর্গসুখের অভিলাষী হইয়া সকামভাবে ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, সূর্য, গণেশ, শিব প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করে। দেবতা চন্দ্র, সূর্য, বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এ সমস্ত দেবতা যাহারা পূজা করে, তাহারা সকাম পূজা করে। তাহারা ওই সমস্ত দেবতা ভিন্ন আর কিছুই পাইবে না। ইহা শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদ বাক্য। এই দেব উপাসনার ফল স্বর্গভোগ অথবা উপাসকের কামনা অনুরূপ ফল লাভ। উপাসক যে প্রকার কামনা করিয়া যে দেবতার উপাসনা করেন, সেই দেবতা তাহার কামনা অনুরূপ ফল প্রদান করেন। এই প্রকার উপাসনা দ্বারা ভোগ লাভ, পার্থিব সুখ সম্পদ লাভ ব্যতীত মোক্ষ লাভ হয় না। মোক্ষ লাভের জন্য ব্রহ্ম উপাসনার আবশ্যক। কেননা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কাহারও মোক্ষ দিবার ক্ষমতা নাই। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত কিছুতেই মুক্তি হয় না। মানব বহু জন্ম দেব উপাসনা করিয়া ব্রহ্মোপাসনার অধিকার লাভ করত। গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া প্রথম 3 জন্ম গণেশের, তাহার পর 3 জন্ম সূর্যের, তাহার পর 3 জন্ম শিবের, তাহার পর 3 জন্ম বিষ্ণুর এবং তাহার পর 100 জন্ম শক্তির উপাসনা করে। অনন্তর তাহার সদ্গুরু লাভ করিবার অধিকার জন্মে। সদ্গুরু লাভ করিলে মানুষ সদ্গুরুর আশ্রয় পাইলে 3 জন্মে তাহার মুক্তি হয়। উপাসক যখন গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া পঞ্চোপাসনা করে, তখন তাহার কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত অথবা তাহার মন্ত্র চৈতন্য হয় না। সাধারণ গুরুদিগের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত অথবা মন্ত্র চৈতন্য করিবার ক্ষমতা নাই। কেবল সদ্গুরুরই সে ক্ষমতা আছে। সদ্গুরুই কেবল শিষ্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া শিষ্যের কুণ্ডলিনী জাগ্রত ও মন্ত্র চৈতন্য করিতে সমর্থ। মন্ত্র চৈতন্য এবং কুণ্ডলিনী জাগ্রত না হইলে জীবের বাসনা নষ্ট হয় না, অদৃষ্ট ক্ষয় হয় না, অনাদি কর্মচক্রের বিরাম হয় না। সত্য রজস তম গুণত্রয়ের হস্ত হইতে মানুষ মুক্ত হইতে পারে না। সদ্গুরু শিষ্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া কুণ্ডলিনী জাগ্রত করিয়া চৈতন্যময় মন্ত্র প্রদান করেন। শিষ্য সদ্গুরু প্রদত্ত জাগ্রত চৈতন্যময় মন্ত্র লাভ করিয়া গুরু নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে সাধন করিলে 3 জন্মে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। প্রথম জন্মে তাহার তমগুণ, দ্বিতীয় জন্মে রজগুণ এবং তৃতীয় জন্মে সত্যগুণ নষ্ট হয়। তখন তিনি জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম দর্শন করিয়া মায়া হইতে মুক্ত হন। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বাক্য যথা ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্চিন্দন্তে সর্ব সংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চস্য কর্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে মুণ্ডকোপনিষদ। অবর অর্থাৎ ব্রহ্মাদি অশ্রেষ্ঠ দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে দর্শন করিলে হৃদয়ের সকল গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সর্বপ্রকার সংশয় নষ্ট হয় এবং সমুদায় কর্ম ক্ষয় হইয়া যায়। শ্রীমদ্ ভাগবতে ভগবান বেদব্যাসও এই কথাই বলিয়াছেন। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের 2য় অধ্যায়ের 21 শ্লোকে এই কথাই আছে। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিন্দন্তে সর্ব সংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চস্য কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে। এখানে গ্রন্থটির
চতুর্দশ প্রসঙ্গ মুক্তিলাভের উপায় সম্পূর্ণ হইল। হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব। হরের নাম হরের নামৈব কেবলম, কলৌ নস্তেব 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 গতিরন্যথা। শ্রী শ্রী গুরবে নমঃ। প্রেম ভক্তি প্রদাতারং আনন্দানন্দবর্ধনম স্বর্ণময়ী সুতং বন্দে যুগমায়া মনোহরম। বিজয়বল্লভাং দেবীং বিজয়ানন্দবর্ধিনীং সদানন্দময়ীং সদ্ধিং যোগমায়াং নমাম্যহম। ওম সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ। ওম শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওম তৎসৎ। ভক্তিভাজন শ্রীমদ্ আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের বক্তৃতা ও উপদেশ গ্রন্থ হতে পাঠ। উপদেশের সারাংশ। কাকিনিয়া ব্রহ্মমন্দির, শনিবার 31 আশ্বিন 1293 সন। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে একদা পার্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাথ, ভগবান অনন্ত পূর্ণ, তিনি কেমন করিয়া বাসুদেব নাম গ্রহণপূর্বক বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন? তখন মহাদেব বলিলেন, দেবী, ইহার তাৎপর্য আছে। আমি সেই তাৎপর্য আপনাদের নিকট ব্যাখ্যা করিতেছি। বাসুদেব শব্দের অর্থ যিনি সমস্ত জগতে বাস করিতেছেন এবং সমস্ত জগৎ যাহাতে বাস করিতেছে, অর্থাৎ পরমেশ্বর। বসুদেব শব্দের অর্থ শুদ্ধান্তকরণ। দেবকী শব্দে ভক্তিকে বুঝায়। যখন মানবাত্মা পবিত্র হয় এবং তাহাতে ভক্তি জন্মিয়া থাকে, তখনই সেই আত্মাতে ভগবান প্রকাশিত হন। এই যে পবিত্র ভক্ত হৃদয়ে ভগবানের প্রকাশ, ইহাকেই বসুদেব ও দেবকীর সহবাসে বাসুদেবের জন্ম বলিয়া থাকে। যে হৃদয়ে ভগবানের প্রকাশ হয় তাহা আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। এই জন্য উহাকে নন্দালয় বলা যায়। ভগবানের বিরাজ স্থান নন্দালয়। যশোদা কি না ভক্তের সাধু কার্য সকল। যতই ভক্ত আনন্দে ভাসিতে ভাসিতে পরোপকার আদি সাধু কার্য করিতে থাকেন, ততই তাহার হৃদয়ে ভগবান সুরক্ষিত হন। গো শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। ভগবানই ইন্দ্রিয় সকলের রক্ষক। এই নিমিত্ত তাহাকে গোপাল বলিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিকে গোষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্তরের সদ্ভাব সকলই গোপালের সখা রাখাল সমূহ। প্রেমী শ্রী রাধিকা। প্রেমের সঙ্গিনী আত্মার অন্যান্য বৃত্তি সকল সখীগণ। বংশীরব কি না ভগবদ ভক্তের আত্মাতে ভগবানের মধুর ধ্বনি। একবার এ ধ্বনি শ্রবণ করিলে ইন্দ্রিয় সমূহ আর ওই মধুর বংশীরব না শুনিলে নিজের বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে চায় না। ইন্দ্রিয় সকল তখন আর রিপু থাকে না, তাহারা বন্ধু হইয়া যায়। তখনই বোঝা যায় ইহারা মানবের কি প্রকার উপকারী বন্ধু। ইহাদিগের দ্বারা মানব ভগবানের সেবা করিয়া ধন্য হইয়া যায়। অঘাসুর
বকাসুর কি না কুপ্রবৃত্তিসমূহ। কংস হইল সংসার। ভগবান এই সংসার রূপ কংস ও কুপ্রবৃত্তি অসুর দিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। বস্তুত ভগবানের পূজা করিলে মানবের প্রাণ পবিত্র হয়, প্রেমে ভাসিতে থাকে, আসক্তি চিরদিনের জন্য পলায়ন করে। আমরা তাহার পূজা করি না, কেহ কামের পূজা করিতেছি, কেহ যশের পূজা করিতেছি, তাই এই রূপ দুর্দশা। ভক্তেরা বলেন, অন্য দেব দেবীর পূজা করিও না। ইহার অর্থ কি না, ঈশ্বর ভিন্ন কোনো বাসনা কামনার পূজা করিও না। আত্মচেষ্টায় ঈশ্বর পূজা প্রেম ভক্তি হয় না। চেষ্টার দ্বারা চিত্তকে শান্ত সমাহিত করা যায় না। কাতর প্রাণে সে ভগবানের কৃপা ভিখারি না হইলে আর রক্ষা নাই। একবার দীনভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি প্রকাশিত হন, প্রাণ পবিত্র হয়, প্রেমে বিভোর হইয়া যায়। তখন ইন্দ্রিয়গণ প্রবৃত্তিগণ আর স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া পাপ করিতে পারে না। তাহারা ভগবানের বংশীরব শ্রবণ করিয়া তাহার অনুগত হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে ছাড়িয়া আর কোথায় যাইবে? এমন রস আর কোথায় পাইবে? এমন সুন্দর রূপ, সেই সচ্চিদানন্দ রূপ একবার দেখিলে আর কি অন্য বিষয়ে আসক্তি থাকিতে পারে? তখন ভগবান ভক্ত হৃদয়ে নানা প্রকার লীলা করিয়া থাকেন। ইহা কি বিচার করিয়া বুঝা যাইতে পারে? ইহার সম্ভোগেই জ্ঞান। শাস্ত্র পড়িয়া ইহার কি বুঝিবে? বেদ বেদান্ত জঙ্গল, সেই জঙ্গলময় শাস্ত্র সিন্ধুর মধ্যে যত অন্বেষণ করো, কেবল নেতি নেতি দেখিবে। যখন তিনি স্বয়ং হৃদয় প্রকাশিত হন, তখন হৃদয় বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ, গোলক, ব্রহ্মলোক হয়। তখন চন্দ্র, সূর্য, জল, স্থল, মনুষ্য, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণমানন্দং হয়। তখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থে সর্পফনার পদ্মের ন্যায় ভগবানের পদচিহ্ন দর্শন করিয়া, ভাই ভগিনীর মাথায় পদচিহ্ন দেখিয়া আর কাহাকেও কোনো পদার্থকেও পর বলিতে পারা যায় না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আপনার হইয়া যায়। ইহা কল্পনার কথা বা রূপক নহে, সত্য সত্যই পরমেশ্বরকে এভাবে দেখা যায়। আমার অস্থিতে রক্তেতে তাহার নাম উজ্জ্বল রূপে জ্বলিতেছে, এ কল্পনা নয়, সত্য সত্য, বাস্তবিক বাস্তবিক। আমরা তাহার কৃপাতে নির্ভর করিয়া যেন তাহার যথার্থ পূজা করিতে সক্ষম হই। আজকের পাঠ এখানেই সমাপ্ত হল। হরি বল হরি বল হরি বল। জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব। হরির নাম হরির নামৈব কেবলম, কলৌ নস্তেব 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 গতিরন্যথা। শ্রী শ্রী গুরবে নমঃ। প্রেম ভক্তি প্রদাতারং আনন্দানন্দবর্ধনম, স্বর্ণমেষু তং বন্দে যুগময়া মনোহরম। বিজয়বল্লভাং দেবীং বিজয়ানন্দবর্ধিনীং, সদানন্দময়ীং সাধ্যিং যোগমায়াং নমাম্যহম। ওম সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু
মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেদ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। সার সংগ্রহ মধুরিমা গ্রন্থ হতে পাঠ। 27শে শ্রাবণ। শ্রী শ্রী গোসাইজি ও শ্রী শ্রী মাতা ঠাকুরানীকে প্রণাম করে কাছে বসলাম। তাঁরা আশীর্বাদ করলেন। সেই বৈষ্ণব 5 জন এসে প্রণাম করে বসে বললেন, মা শ্রবণ করো। অন্তক্লেশ কলঙ্কিতঃ কিল বয়ং যমোদ্দজম্যং পুরীং নায়ং বঞ্চন সঞ্চয় প্রণীয়ং হাসং তথাপ্যুযচ্ছতি अस्मिन् सम्पूटिते गभीर कपटैराभीरपल्लीबिटे हा मेधाविनि राधिके तव कथं प्रेम গরীয়ানভূত। বিদগ্ধ মাধবে ও শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত অন্তখণ্ড হতে, অর্থাৎ রাধিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া ললিতা বলিয়াছিলেন, আমরা অন্তর্যাতনায় ব্যাকুল হইয়া সম্প্রতি সমন ভবনে গমনে প্রস্তুত আছি, তথাপি কৃষ্ণ এই কপটতাপূর্ণ হাস্য ত্যাগ করিলেন না। হা মেধাবিনী রাধিকে, কি রূপে এই গভীর কপট চরিত্র গোপনন্দনে তোমার মহাপ্রেমের উদয় হইল। হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্মসেতুর্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তি লেভে কৃষ্ণার্ণব নরবন্নবরসা রাধিকা বাহিনী ত্বং বাগ্বিচিভি কিমিব বিমুখী ভাবমস্যা করসি। বিদগ্ধ মাধবে ও শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত অন্তখণ্ড হতে, অর্থাৎ পৌর্ণমাসে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ সাগর, নবরস সমন্বিতা রাধা তরঙ্গিনী পতিতরু পরিত্যাগপূর্বক কুল ধর্ম সেতু ভগ্ন করিয়া বেগে গুরুজন রূপ গিরি লঙ্ঘন করত তোমাতে মিলিত হইতে আসিতেছিল। তুমি বাক তরঙ্গ বিস্তার পূর্বক তাহার বিমুখী ভাব করিলে কেন? তারা প্রণাম করে চলে গেলেন। 28শে শ্রাবণ। শ্রী শ্রী গোসাইজি ও শ্রী শ্রী মাতা ঠাকুরানীকে প্রণাম করে কাছে বসলাম। তারা আশীর্বাদ করলেন। সেই বৈষ্ণব 5 জন এসে প্রণাম করে বসে বললেন, মা শ্রবণ করো। স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং নিন্দাপি প্রমোদং প্রযচ্ছতি পরিহাস শ্রিয়ং বিভ্রতি দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কিনাপ্যনাতন্নতি প্রেয়ঃ স্বরসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীরতি প্রক্রিয়া। বিদগ্ধ মাধবে ও শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত অন্তখণ্ড হতে, অর্থাৎ পৌর্ণমাসী মধুমঙ্কলকে বলিয়াছিলেন, সকল প্রেমিকের প্রেমের প্রক্রিয়া এইরূপে ক্রীড়া করে। তিনি স্বীয় প্রশংসা বাক্য শ্রবণে ঔদাসীন্য অবলম্বনপূর্বক চিত্তে ব্যথা অনুভব করেন, নিন্দা পরিহাস রূপে পরিণত হইয়া তাহাকে বিপুল আনন্দ প্রদান করে এবং প্রেমাধারের দোষ শ্রবণে তাহার প্রেমের হ্রাস বা গুণ শ্রবণে প্রেমের বৃদ্ধি হয় না। শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দু বদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতি স্বন্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায় পঞ্চাঞ্চিরস্যতি কিং বাপমর কাম কার্মুক পরিস্তত্তা বিমুক্ষত্তসুন হা মুগ্ধাৎ ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্ভি ময়োন্মূলিতা। বিদগ্ধ মাধবে ও শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত অন্তখণ্ড হতে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের প্রতি বলিয়াছিলেন, সেই বিধুমুখী রাধিকা সখীগণ প্রমুখাৎ আমার এই নিষ্ঠুর আচরণের কথা শুনিলে হয়তো প্রেমাঙ্কুর ছিন্ন করিয়া ধৈর্য ধরিয়াও হৃত পদ্মে কত যাতনা ভোগ করিবেন, অথবা দুরন্ত মদনের বাণে চকিত হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিবেন। হায় মূর্খতাবশত আমি সেই ফলনমুখী
কোমলা মনোরথলতিকাকে সমূলে উন্মূলিত করিলাম। তারা প্রণাম করে চলে গেলেন। 29শে শ্রাবণ। শ্রী শ্রী গোসাইজি ও শ্রী শ্রী মাতা ঠাকুরানীকে প্রণাম করে কাছে বসলাম। তারা আশীর্বাদ করলেন। সেই বৈষ্ণব 5 জন এসে প্রণাম করে বসে বললেন, মা, শ্রবণ করো। সদ্বংশস্তব জনি পুরুষোত্তমস্য পানো স্থিতির মুরলীকেশরলাসি যাত্রা কস্মাৎ ত্বয়া সখী গুরুর বিষমগৃহীতা গোপাঙ্গনগণ বিমোহন মন্ত্র দীক্ষা। বিদগ্ধ মাধবে ও শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত অন্তখণ্ড হতে, অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকা বিশাখার সম্মুখে মুরলীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, হে মুরলীকে, সৎ বংশে তোমার জন্ম, পুরুষোত্তম হরির হস্তে তোমার বাস, জাত্যাংশ তুমি সরল, কিন্তু হায়, তবে কেন তুমি গোপী বিমোহনকারী বিষম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আছো। সখী মুরলী বিশাল ছিদ্র জালেন পূর্ণা লঘুরতি কঠিনা ত্বং নিরসগ্রন্থিলাসি তদপি ভজসি সস্বচ্চুম্বনান্দনন্দ সান্দ্র হরিকর পরিরম্ভং কেন পুণ্যদয়েন। বিদগ্ধ মাধবে ও শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত অন্তখণ্ড হতে, অর্থাৎ চন্দ্রাবলী বলিয়াছিলেন, হে সখী মুরলী, তুমি রন্ধ্রসমূহে পরিপূর্ণা, লঘু, অত্যন্ত কঠিন, শুষ্ক ও গ্রন্থিল, তবে কোন পুণ্য প্রভাবে সর্বদা হরিহস্তের আলিঙ্গন ও শ্রীমুখের চুম্বন লাভ করিতেছ। তারা প্রণাম করে চলে গেলেন। 30শে শ্রাবণ। শ্রী শ্রী গোসাইজি ও শ্রী শ্রী মাতা ঠাকুরানীকে প্রণাম করে কাছে বসলাম। তারা আশীর্বাদ করলেন। সেই বৈষ্ণব 5 জন এসে প্রণাম করে বসে বললেন, মা, শ্রবণ করো। রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতি পরং কুর্বন মুহুস্তুম্বুরুং ধ্যানাদন্তরয়ন সনন্দন মুখান বিস্মারয়ন বিধসম उत्सुकाबलिर्भीर बलिंग चटुलयन भोगीन्द्रमार घूर्णयन भिंदन दंडकटा अभिधितमभितो बभ्राम बंशीध्वनि। বিদগ্ধ মাধবে ও শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত অন্তখণ্ড হতে, অর্থাৎ জলদ পটল স্তম্ভিত করত পুনঃ পুনঃ গন্ধর্বগণকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া, সনন্দাদি তাপসকুলকে ধ্যানোচ্যুত করিয়া, প্রজাপতিকে বিস্মিত করিয়া, পাতালস্থ বলিরাজের হর্ষবর্ধন করিয়া, নাগরাজ অনন্তকে আঘূর্ণিত করিয়া এবং জলদ ব্রহ্মাণ্ড কটাহের মূল পর্যন্ত ভেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের এই বংশীরাব সমন্তাৎ বিস্তারিত হইল। নিজ প্রণয়িতা সুধামুপমুদয়ন মাপ্নুবন যক্ষিত কিরত্তলমুরিক্রীতদ্বিজকুলাধিরাজ স্থিতিঃ সলুঞ্চিত তমস্তম মতির্মম সচিষু খত্ত শশীবশীকৃত জগন্মনঃ কিমপি সর্ব বিনশ্যতু। ললিত মাধবে ও শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত অন্তখণ্ড হতে, অর্থাৎ যিনি ধরাতলে সমুদিত হইয়া ভূরি পরিমাণে নিজ প্রেম সুধা বিস্তার করিয়াছেন, দ্বিজ কুলাধিরাজ এই আখ্যা যিনি লাভ করিয়াছেন, যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হারি এবং যিনি জগতের সকলেরই মন হরণ করেন, সেই শচীসুতরূপ চন্দ্রমা আমার আনন্দ বিধান করুন। তাঁরা প্রণাম করে চলে গেলেন। শ্রী শ্রী গোসাইজি বললেন, মা, এইসব শ্লোক বৈষ্ণব গ্রন্থ থেকেই দিচ্ছেন, সে কথা পূর্বে বলেছি। উদ্দেশ্য সহজভাবে সকলেই যাতে গ্রহণ করে লীলা তত্ত্ব জানবার অধিকার পাবে, এই জন্য বৈষ্ণব শাস্ত্র থেকে মূল কথা বুঝবার জন্য দেওয়া হচ্ছে। সময় প্রকাশ হবে। শাস্ত্রেতে সবই আছে, পড়ে সেই মতো চলে কয়জন? বারবার সেই জন্য
নানাভাবে প্রকাশ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শাস্ত্রে যা নেই সেই সব কল্পনা রঞ্জিত, সাবধানে বিচার করে চলতে হয়। আজকের পাঠ এইখানেই শেষ হলো। হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব।